رہے ہدی الی صراط مستقیم، جو اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائے گا، کسی اور کو ہدایت ہو نہ ہو، اس کی ہدایت ہو گئی۔ مضارع کے جازمہ پڑھنے کے لیے اس کی ایک بہت بنیاد ہے، اور وہ اس کی مماثلت اسم سے ہے۔ دیکھیے، جب ہم نے آپ کو اسم میں اس کی 3 حالتیں پڑھائی تھیں، اور وہ تھی فاعلی حالت اور مفعولی حالت اور اضافی حالت۔ تو اضافی حالت جب ہم نے پڑھائی تو اسم کا استعمال پڑھایا، اسم کے استعمال میں آ کر آپ کو اضافی حالت پڑھائی تھی۔ بالکل اسی طرح جب ہم فعل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو فاعلی کی علامات تو ہم نے یہ کہا تھا کہ 2 پیش ہیں یا 1 پیش ہے، اس کا اعراب 2 زبر یا 1 زبر ہے مفعولی کا، اور اس کا اعراب 2 زیریں یا 1 زیر ہے۔ لیکن جب ہم فعل میں بات کر رہے ہوتے ہیں، فعل مضارع میں، حال اور مستقبل میں، تو ہم کہتے ہیں فاعلی کی علامات جو ہیں وہ تو پیش ہے۔ اب اس میں بڑی مماثلت ہوئی، اور جب مفعول کی بات کر رہے تھے ہم، فعل مضارع مفعول کی، تو اس کی علامات ہم نے کہا یہ زبر ہے۔ لیکن جب ہم کام کے استعمال کے حوالے سے فعل کو دیکھیں گے تو یہاں آ کر اس کی اس کا نام ہوگا جزمی، اور وہ فعل کو جزم دے گا، اس کا اعراب جزم میں چلا جائے گا، اور اس کے اعراب کی یہ نشانی ہوگی، یا یہ نشانی ہو یا دوسری ہو، لیکن یہ نشانی ہوگی، جزم دے گا۔ اب جہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اضافی حالت ہم نے اس وقت پڑھائی تھی جب کسی بھی اسم کا استعمال پڑھایا تھا، تو یہی بات اگر یہاں مماثلت کے طور پر کی جائے تو جب ہم کام کسی کے ساتھ سونپیں گے یا اس سے تعلق جوڑیں گے، کام کی وجہ سے تعلق جوڑیں گے، تو وہاں یہ جزمی حالت لے کے آئیں گے۔ جیسے ہم نے دیکھا کہ مفعول کو بنانے کے لیے ہم نے کچھ حروف یاد کیے، ان، لن، اذن، کئی، حتی، یہ یاد کیے۔ اسی طرح مضارع کے جازمہ حروف میں لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ اور جازمہ میں ان بھی آتا ہے، من بھی آتا ہے، لیکن وہ شرط کے طور پر آ رہا ہوتا ہے۔ ان 4 باتوں کو ہم سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھنے کے اعتبار سے بہت آسان ہے۔ دیکھیے، آپ نے کسی شخص کو اپنی موٹر سائیکل ٹھیک ہونے کے لیے دی، جب آپ لینے کے لیے گئے، دیکھیے ایک کام کی وجہ سے آپ کی اس کے ساتھ تعلق پیدا ہوا نا، نسبت ہوئی۔ جب آپ اس کو لینے کے لیے گئے تو اسے ابھی تک ٹھیک نہیں کی، تو پھر آپ مضارع کے ساتھ لم لگا دیجئے۔ آپ نے کہا نصر ینصر، تو اب اس کے ساتھ جب آپ لم لگائیں گے تو یہ معنوی تبدیلی بھی پیدا کرے گا اور اعرابی تبدیلی بھی پیدا کرے گا۔ اعرابی تبدیلی میں لم ینصر، یہ اعرابی تبدیلی میں، اور معنوی تبدیلی میں نہیں کیا، مدد نہیں کی، یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ آپ نے کسی کو کام سونپا، کہا بھی جاؤ جا کے اس کی مدد کرو، جاؤ بھی موٹر سائیکل ٹھیک کرواؤ، کام کی وجہ سے آپ کا تعلق ہوا، ابھی تک کام ہوا ہی نہیں۔ یہ لم کی خاصیت ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس کو آپ نے ماضی میں ہی لے کے جانا تھا تو اس کو آپ ما فعل کیوں نہیں کہتے، ما نصر کہہ دیتے؟ یعنی معنی کے اعتبار سے ما نصر ہے،
لیکن لم ینصر ہے، حال کی بات کرنی تھی، حال کو نفی میں لے کے جانا تھا. یہ ہے اصل بنیادی بات. قرآن مجید زندہ کتاب ہے، حال کی بات کر رہا ہوتا ہے. ام لم تنظر، جی جب آپ کیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وہ ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے. لم تنذر، ایمان نہیں لائے. ہم یہ ترجمہ کر رہے تھے وہ ایمان نہیں لائیں گے، غلط ہے. ماضی میں، یکسر ماضی میں ترجمہ چلا گیا ہے. ایمان نہیں لائے، انہوں نے کام نہیں کیا. اب جب قرآن مجید میں یہ ترجمہ آ رہا ہوگا تو دو ٹوک بات ہوگی، کام نہیں کیا. قرآن مجید کی مثالیں بے شمار مثالیں موجود ہیں. ہم آپ کو یہاں قاعدہ پڑھا رہے ہیں اور قاعدے میں آپ کو ترجمہ سکھا رہے ہیں. تو جب آپ قرآن مجید اس کو پڑھیں گے تو پھر اس ترجمے کے، اس قاعدے کے حوالے سے آپ کی وہاں پریکٹس ہوتی چلی جائے گی. اور جب یہ نون اعرابی والا ہوگا، ینصرانی، تو لم ینصرا، لم ساتھ لگا دیجئے، نون اعرابی اس کا گرا دیجئے، لم ینصرا. ان دو نے مدد نہیں کی. اور جب لم آپ مضارع کے ساتھ لگائیں گے، مضارع جمع کے ساتھ، تو ینصرونا، تو اس کا بھی نون اعرابی گرا دیجئے. تو یہ ایک الف یہاں لگ جائے گا، یہ جمع کی علامت بن جائے گی. لم ینصرو، انہوں نے مدد نہیں کی. اسی طرح مضارع کی گردان میں 7 نون اعرابی ہیں جو لم لگنے سے گر جاتے ہیں. اور ترجمہ بھی ماضی میں چلا گیا، معنوی تبدیلی بھی پیدا ہو گئی اور اعرابی تبدیلی بھی پیدا کر دی. اب یہ جازمہ کی علامت تھی. اب دیکھیے جب لما کی بات آئی ہے تو لما جب لگے گا تو آپ نے موٹر سائیکل ٹھیک ہونے کے لیے دی، اس نے نہیں کی تو ماضی چلا گیا. لیکن اس نے ابھی تک نہیں کی. آپ 1 بار گئے، 2 بار گئے، 3 بار گئے، ابھی تک نہیں کی تو لما کا ترجمہ یہ ہوگا. ہاں جی، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، یہ کیسے مسلمان ہوئے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے. اللہ اکبر. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، لما يدخلی، دیکھیے لما جب لگے گا تو یہاں ینصرو کی جگہ پر لم ینصر لگ جائے گا. ابھی تک اس نے مدد نہیں کی، ابھی تک ان دو نے مدد نہیں کی، ابھی تک ان سب نے مدد نہیں کی، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا. لیکن وہاں ایک قاعدہ بڑا دلچسپ ہے، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. لما يدخل ایمان، لما يدخل الایمان، جملہ فعلیہ، فاعل ظاہر الایمان، فعل کی پہلی ٹرم فی قلوبہم، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاعل ظاہر الایمان، الایمان، الایمان. اب قاعدہ کی ہے کہ یہ الف لام جو آپ نے معرفہ کے لیے لگایا تھا وہ ڈراپ ہو گیا. اب 2 جزمیاں اکٹھی ہو گئی ہیں، اب ایک جزم زیر لے جائے گی. یاد ہے نا وہ پہلا قاعدہ؟ اس لیے وہاں یہ پڑھایا تھا کہ آئندہ ہمیں یہ یاد ہو کہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے. یہاں جزم تھی،
वलम्मा यदखुलिल ईमान फी कुलूबिकुम। तो इस एतबार से देखिए, लम्मा को हमने अभी तक नहीं दाखिल हुआ के वाले से ये कायदा पढ़ा है। इसके बाद हम देखते हैं लाम अमर, ये और अहमियत का हामिल है। यानी यूँ समझिए कि हमारी ये मुजारे जो है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे बहस कर रहा होता है। ये आदमी अरबी ग्रामर के कायदे पढ़ते 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 जब काम की बात आती है उस वक्त थक जाता है, कहता है कि ओहो ये तो काम गलत हुआ है जी, इतना लंबा, हालांकि ये लंबा होता है नहीं। बहरहाल अब हम देखते हैं कि मुजारे की गर्दान में दो ऐसे होते हैं। मुजारे की गर्दान में लाम अमर पढ़ाने के लिए हम इसके दो जूज़ करते हैं। देखिए, एक हिस्सा गायब का और मुतकल्लिम का एक हिस्सा बन जाता है, और हाज़र के 6 सीगे अलहदा हो जाते हैं। हाज़िर को आप हुक्म दे रहे होते हैं ना, जाओ भी ये काम करो। गायब को तो आप नहीं हुक्म देते। गायब को हुक्म देने का और कायदा है, हाज़िर को हुक्म देने का और कायदा है। जब आप अमर का मतलब है हुक्म देना, हुक्म, तो हाज़िर के हुक्म सीगे को आप हुक्म देते हैं। हाज़िर जो बैठा है उसको कहते हैं जाओ भाई। तो इसके कायदे के लिए आप ये देखिए, मिसाल के तौर पर आबादा, उसने मदद की। मुजारे बनाइए, याबुदु, वो मदद करता है या करेगा। ताबुदु, तू मदद करता है, तू इबादत करता है या करेगा। ताबुदूना, तुम सब इबादत करते हो या करोगे। अब आप ये कहते हो जा इबादत कर, या तुम सब इबादत करो, तो इसके पहला जो स्टेप होगा वो आप अलामत मुजारे इसकी गिरा देंगे, यानी आप हाज़िर को काम भेजेंगे। तो फिर देखिए क्या होगा, ऐन के ऊपर जज़म आ जाएगी, बुदू रह जाएगा। और अगर आप जमा के सीखे में जाते हैं तो अलामत मुजारे हटा दीजिए, तो ये अब ये पढ़ा नहीं जाना। दूसरे स्टेप में आप इसके साथ अलिफ लगाइए, आबुद, और पीछे जज़म दे दीजिए, आबुद इबादत कर। लेकिन याद रखिए, इसको पढ़ने के लिए जो हरकत आपने लगाई है, अगर ऐन कलमा पेश वाला हो तो अलिफ, जो पढ़ने के लिए अलिफ लगाया उसके ऊपर आपको पेश लगानी होगी, ओ बुध। और यहाँ देखिए, और नून रबी यहाँ गिरेगा, ओ बुधू। और आप इसको लेके जाइए, जब या अय्युहन्ना सुअबुदू अन्ना सुअबुदू, तो ये हमज़ातुल वस्ल था वो गिर जाएगा, तो सुअबुदू रह जाएगा। ऐ लोगो इबादत करो अपने रब की। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। अब ये कायदा ठहरा हमने अमर बनाने के लिए, लेकिन इसमें एक बहुत दिलचस्प बात है, वो ये है कि अगर आपका मुजारे में ऐन कलमा फतह से यफ्ताहु है, तफ्ताहु और तज़रिबु और तंसुरु हो, तो फिर आप इसका मुजारे बनाने में क्या तकसीम करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प बात है कि जब आप ये कह रहे थे तफ्ताहु, तो आपने कहा फा के ऊपर जज़म दी, ता के ऊपर ज़बर था, पीछे आपने एराबी तब्दीली पैदा की जज़म वाली, और आपने पढ़ने के लिए एक अलिफ लगाया।
हमजातुल वस्ल पढ़ने के लिए लगा। इसी तरह तज़रिबू में ज़ाद के ऊपर जज़म थी, रा के नीचे ज़ेर थी, बा के ऊपर जज़म आ गई। और अपना बाब नून में चले गए तो नून के ऊपर जज़म आ गई और स्वाद के ऊपर पेश आ गई, पीछे जज़म आ गई। अब आपने इसको पढ़ने के लिए लगाया, एक अलिफ आपने पढ़ने के लिए लगाया। याद रखिए, अगर ऐन कलमा ज़ेर वाला, ज़बर वाला और ज़ेर वाला हो, ज़बर वाला और ज़ेर वाला हो, तो जो आप हमज़ा लगा रहे हैं उसके नीचे ज़ेर दे दीजिए। इफ्ताह इज़रिब। और अगर ऐन कलमा पेश वाला हो तो उसके ऊपर हमज़ा के ऊपर पेश दे दीजिए। उनसुर। और याद रखिए, जब पीछे से कोई लफ्ज़ इबारत में आ रहा हो तो आप ये हमज़ातुल वस्ल जो है वो वफ्ताह इस तरह से हो जाएगा, वज़रिब इस तरह से हो जाएगा और वंसुर इस तरह से हो जाएगा, साइलेंट हो जाएंगे। और अगर ये वाव साथ नहीं लगी हुई, पीछे से हरफ नहीं आ रहा, तो इसका अमर बनाने के लिए आप अलहदा से कायदा लिखेंगे, बताएंगे। तो ये अलिफ के नीचे अगर ऐन कलमा ज़बर वाला है और ज़ेर वाला है तो आप दोनों के नीचे ज़ेर देंगे। और अगर ऐन कलमा पेश वाला है तो ये उमसुर बन जाएगा। ये था हमारे अमर हाज़िर का, हमने आपको बताया कि अमर हाज़िर बनेगा। लेकिन इसके साथ जब आप गायब के लोगों को हुक्म दे रहे होंगे तो उसके साथ एक लाम लगेगा। वो लाम जो है वल तंजुर वल यंजुर नफ्सुम, वल तंजुर हमने पढ़ा था, वल यंजुर भी हो सकता है। उसे चाहिए कि वो देखे। आप गायब किसी को, मुझे चाहिए कि मैं ये काम करूं, हमें चाहिए कि हम ये काम करें। हाजिर के सीगे को आपने हुक्म दे के भेजा और गायब के सीगे को आप दूर से कह रहे हूं, तो उसके लिए आप ये करें, लाम एक ज़ेर वाला लगाइए, ये वल यंजुर। देखिए, ये जो लाम से ली यंजुरा था कि वो देखे, लाम से ली जो है वो जज़म में बदल जाएगा। इसको लामे अमर कहते हैं। जो हमने नासबा पढ़ा उसमें कोई तब्दीली हमने नहीं देखी थी। अगर ये हो लियंसुरा, लियंजुरा ये हो, लियंजुरा के वो देखे, तो ये नासबा है। और अगर ये जाज़मा हो तो ये जो लामज़ेर ली है ये जज़म ले जाएगा। इसका तर्जुमा होगा, ये गायब के सीगे के साथ आएगा और वाहिद मुतकल्लम और जमा सीगे के साथ आएगा। उसे चाहिए कि वो देखे, उसे चाहिए कि वो मदद करे। और यहाँ क्या है, अगर इसके शुरू में वाव आ भी जाए तो ये लामज़ेर ली फिक्स है, ये नहीं बदलता। लाम 7 किस्म के लाम हैं जिनको हमने लामज़ेर ली हरफ जार के लिए बताया। वाली तुकमिलुल इद्दा था, हाँ जी, लाम ताकीद नून बा सकीला दूसरा हो गया। इसी तरह वला इन अतईतल और अलबत्ता अगर 3 हो गए। एक लाए नफ़ी जिन्स होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह 7 वाले इसम को ज़बर देता है, लाए नफ़ी जिन्स होता है, ये 4 हो गए। 5वां ये हो गया और 6ठा ये हो गया। हाँ जी, एक और लाम होता है जो कोई तब्दीली पैदा नहीं करता। मिसाल के तौर पर आप कह रहे थे, मिसाल यअलमु, हम करते हैं तर्जमा वो जानता है या जानेगा। आप कहते हैं ला यालम,
आगे आपने इराबी तब्दीली पैदा की तो ये लाए नहीं बन जाएगा, ये लाए नहीं होगा। मत जान, ना जान, क्या इलामत है? जज़म दे गया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि ला यअलमु, यअलमु वो जानता है या जानेगा, तो आप उसके शुरू में लाम अलिफ ला लगाते हैं। ला यअलमु तो आप इसको कहेंगे लाए नफ़ी। इसमें उसने इराबी तब्दीली कोई पैदा नहीं की। अब इसे हम कहेंगे लाए नफ़ी और इसे हम कहेंगे लाए नहीं। देखिए, एक लाम ये लाए नफ़ी वाला, एक लाम ये लाए नहीं वाला, एक लाम ये लाए लाम अमर गायब के सीगे के साथ, और ये लाम ज़ली लाम कई, और एक लाम होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, और दो लाम और आते हैं, 7 लाम होते हैं। एक वला इन अतैत अल्लज़ीना, एक ये लाम हुआ, और वला यंसुरन्ना लाम ताकीद नून बा शकीला, वो भी लाम ताकीद कहलाया। इस तरह 7 लाम आते हैं जो अलहदा होते हैं। अब तक कि हमने मुज़ारे मारूफ में जाज़मा और नासबा वाले से सारे अल्फाज पढ़ लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।